नमस्कार मेडिटेशन आणि सेल्फ केअर फॅमिली आणि सुदर्शनजी, आमच्या ग्रुपतर्फे आपण दुसऱ्यांदा इथे आलात वेळ काढून, याबद्दल आम्ही सगळे तुमचे अत्यंत आभारी आहोत. आता आमच्या ग्रुपला तुमची ओळख आहेच, पण थोडक्यात पुन्हा ओळख करून देते. सुदर्शनजी हे उच्च पदवीधारक आहेत, यशस्वी बिझनेसमन आहेत, फिलॉन्थ्रॉफी किंवा दानशूरता म्हणून त्यांचे नावाजलेले आहेत आणि क्लिव्हलंडच्या इंटरनॅशनल हॉल ऑफ फेममध्ये त्यांचा समावेश आहे. पण आपल्या ग्रुपच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारतीय संस्कृतीची मूल्ये, त्याचा इतिहास, तत्वज्ञान याचा ते सखोल अभ्यासक आहेत आणि या संस्कृतीच्या मूल्यांना धरूनच ते आपलं जीवन जगत आहेत असा त्यांचा दृढ विश्वास आहे. आज त्यांचा कर्मयोगावर अत्यंत विश्वास आहे आणि हिमालयासारखे उत्तुंग कर्मयोगी श्री लोकमान्य टिळक यांचे अंतरंग, त्यांचे कर्तृत्व ते आपल्या समोर मांडणार आहेत. तर याकरता आपण सुद्धा थोडीशी आपल्या मन आणि शरीर ह्याची तयारी करायला पाहिजे आणि ह्याकरता आपण एक छोटं मेडिटेशन करूया थोडक्यात. तर ॲज युज्युअल मी तुम्हाला आधी सांगते, या मेडिटेशनमध्ये काही वेळ मी तुम्हाला असे हात समोर धरायला सांगणार आहे. हे आधी सांगते कारण डोळे तुम्ही म्हटल्यावर तुम्हाला दिसणार नाही म्हणून. तर सिट comfortably, as comfortably as you can. And close your eyes. Notice body is sitting. You can also notice body is breathing. So bring your attention into the body and follow the breath from the beginning until the end. So take a deep breath. Go down into the abdomen. Another deep breath. Follow it from the nose down until the abdomen. Now, breath actually does not go to the abdomen, but the attention and the energy riding on it goes to the abdomen. So feel the energy. Abdomen goes up, rises with in-breath, and energy stays there. That is one door to inner body awareness. And our meditation today is inner body awareness, connecting with our energy. Now there are some other entry points to feel this aliveness in our inner body. So now take your hands out as I showed you and ask yourself, do I have hands? Of course, you will say, yes, I know them. That is not the answer we want. We want direct
experience of your hands. Feel your hands. Feel the energy into your palms. Some people may feel tingling. As you feel this energy in your hands, bring your attention to your feet. Ask the same question. Do I have feet? How do I feel them? Just notice the energy in your feet without moving anything. You will feel the energy rising in your feet. So now you have energy in the feet and in the hands. It is not either or situation. Feel the energy rising in your legs. Feel the legs being active. Now take another deep breath. Focus on the energy going to the abdomen with that breath. And feel the energy in the abdomen. Notice now the energy going up from your abdomen, your hands, shoulders, chest, rising up to the entire body. Just feel it. You may not feel it very strongly, nevertheless, feel that as much as you can. You are an energy being now. If you can, just let go the image of the body and just feel that energy. Just feel the energy around you. This inner body awareness is really healing. One or two thoughts may show up, but if you show no interest, they will go away. There is not enough consciousness left for the mind to produce thoughts. When you focus on inner body energy, you are not at the mercy of your thoughts, the constantly chattering mind, which takes so much of energy and affects the nervous system to a great extent.
This inner body energy improves your immune system. So when you are feeling down or even physical hurt, just use this inner body energy. You have the inner body energy. You are not slave of your mind. Just know it and use it. Feel it. Now, before opening the eyes, to connect with the outer world and keep the inner world alive, let us chant, and I'll chant loudly. You can chant in your mind or only just say Sri Ram, Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Sri Ram, Sri Ram. You can open your eyes now, look around. Many sensations will come in. So be in the outside world with the inner awareness of your inner body and your energy, so that you can absorb everything that our respected speaker has to tell us. Thank you. Sudarshanji, over to you, please. नमस्कार. माझिया अंतरी वसावे, सर्व काळ वास्तव्य करावे, मज वाक्शून्यासी वद व्हावे कृपा कटाक्षे करुणी. या समर्थ रामदासांनी लिहिलेल्या सरस्वती वंदनेचा पुनरुच्चार करतो. आणि काशी जी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, न होते शिवराय तो सुन्नत सबकी होती. हे उद्गार कविभूषणाने ज्यांच्याबद्दल काढले ते छत्रपती शिवाजी महाराज. भारतीय धर्म, विचार आणि संस्कृती ही जगातली सर्वात प्राचीन, प्रगल्भ आणि तर्कशुद्ध संस्कृती आहे. आणि त्यानंतर जन्मलेल्या भावंडांना आपल्या ताईपासून शिकण्यासारखं पुष्कळ काही आहे, असं स्पष्ट आणि खणखणीतपणे जगासमोर मांडणारे स्वामी विवेकानंद आणि प्रचलित ब्रिटिश राजसत्तेविरुद्ध सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय, असं घणाघाती संपादकीय लिहिणारे लोकमान्य टिळक या कर्मयोग्यांच्या स्मृतीला अभिवादन करून आजच्या विषयात प्रवेश करूया. 23 जुलै 1856 रत्नागिरीतल्या चिखलगावी एका मध्यमवर्गीय पण विद्यागुण संपन्न अशा कुटुंबामध्ये 3 बहिणींनंतर एका मुलाचा जन्म होतो. पाळण्यातलं नाव केशव, वडिलांचं नाव गंगाधर पंत, ऑल्सो नोन ॲज गंगाधर शास्त्री, कारण ते संस्कृतचे स्कॉलर होते, आडनाव टिळक. आता या 3 बहिणींचा धाकटा भाऊ म्हणजे त्याला ते बाळ म्हणणार हे साहजिकच आहे. आणि मग तेच रूढ झालं आणि बाळ गंगाधर टिळक असं नाव पडलं. टिळकांच्या फॅमिलीमध्ये हेल्थ चांगली नव्हती. टिळकांची आई
त्यांच्या वयाच्या 10व्या वर्षीच गेली. टिळकांचे वडील हे वयाच्या 16व्या वर्षी गेले. आणि शेवटच्या आजारात जेव्हा त्यांना वाचता येईना, तेव्हा गीतेवर एक यथार्थ दीपिका नावाचा ग्रंथ किंवा पुस्तक आहे. त्या पुस्तकातला एक चॅप्टर दररोज वाचून दाखवायचा, हे काम बाळवर पडलं. आणि दररोज एक चॅप्टर वाचताना गीतेची अनेक पारायणं झाली. आणि त्या पारायणातनं काही विचार जन्माला आले, ते पुढे मंडालेमध्ये गीता रहस्य लिहिताना फलश्रुत झाले. पण तेव्हा सुद्धा मला असं वाटतं की टिळकांच्या मनात मनात हे एक आयडेंटिफिकेशन विथ कृष्ण असावं. कारण आपण आपलं नाव ठेवू शकत नाही, हे आपल्याला माहितीच आहे. आपले आई वडील आपलं नाव ठेवतात. पण पूर्वीच्या काळी विशेषतः आपल्याला आपल्या बायकोचं नाव ठेवता येत असे. आणि टिळकांनी जे नाव आपल्या पत्नीला दिलं लग्नानंतर किंवा लग्नात, आपल्या सगळ्यांना आठवत असेल, ते तांदुळामध्ये लिहायचं असतं अंगठीने, तर ते नाव सत्यभामा असं होतं. म्हणजे इट शोज आयडेंटिफिकेशन विथ टिळक. आणि ह्या 16 वर्षाच्या अनाथ मुलाच्या डोक्यामध्ये काय चाललेलं आहे असा आपण जर विचार केला, तर या भारताच्या गलित गात्र आणि मृतप्राय झालेल्या समाजाला ऊर्जा कशी द्यावी, त्याचा आत्मविश्वास कसा वाढवावा, त्याचं आत्मबळ कसं वाढवावं, हा विचार होता. आणि इथे आपल्याला काही समांतर गोष्टी इतर युगपुरुषांमध्ये पण दिसतात. म्हणजे ज्ञानेश्वरांनी आपल्या विशीमध्ये, कारण 21व्या वर्षी त्यांनी समाधी घेतली होती, विश्वाचे आर्त माझ्या मनी प्रकाशले असं लिहिलं होतं. किंवा एक 15 वर्षाचा मुलगा मुघल साम्राज्य परतवून लावून पुन्हा हिंदू साम्राज्य रिइस्टॅब्लिश करण्याची परमेश्वरी इच्छा आहे आणि त्याचं मी मानवी रूप आहे, तेव्हा मला मदत करणं हे तुमचं नैतिक कर्तव्य आहे, असं पत्र 15 वर्षाचा मुलगा लिहू शकतो. हे राज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा, असं शिवाजी महाराजांनी 15व्या वर्षी बांदल, जेधे वगैरे तत्कालीन सरदारांना पत्र लिहिलं होतं. किंवा एक नारायण ठोसर नावाचा मुलगा अचानक कुठे दिसत नाही, तर सगळे घरातले लोक काळजीत पडतात, सगळ्या गावभर शोधतात, मित्रांना विचारतात. आणि मग असं कळतं की तो घरातल्या छोट्या फडताळात शांतपणे बसलेला आहे. आणि मग आई विचारते, अरे नारायणा, हे काय इथे काय करतोयस? तेव्हा तो नारायण, ज्याला आपण समर्थ रामदास या नावाने ओळखतो, म्हणतो, आई चिंता करीतो विश्वाची. तर टिळक ह्याच पठडीतले, याच धाग्यामध्ये असलेले, आणि त्यांच्या मनामध्ये जो प्रोजेक्ट होता त्याचा आपण जास्त विचार करणार आहोत. त्या प्रोजेक्टमध्ये स्वराज्य हा एक टप्पा होता, पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. पण ह्या हिंदू समाजाला परत कॉन्फिडंट कसं करायचं? कारण एक गोष्ट लक्षात घ्या, तेव्हा काळची, तुम्ही 1856 किंवा 1900 सालात जाऊन थोडासा विचार करूया की 300 वर्षाच्या मुघल राज्यामध्ये हिंदूंचा जो इंटलेक्च्युअल कोर होता तो कोलॅप्स झालेला नव्हता. म्हणजे हिंदूंना कलेक्टिव्हली असं कधीही वाटत नव्हतं की आपले राज्यकर्ते आपल्यापेक्षा जास्त शहाणे, प्रगल्भ, चांगले आहेत. हो, ते युद्धामध्ये जिंकले, त्यांच्यामध्ये क्रूरता जास्त आहे म्हणून जिंकले, पण हे आपल्यापेक्षा बेसिकली चांगले आहेत असं हिंदू धर्मामध्ये कोणालाही वाटत नव्हतं. पण तो बदल इंग्रज आल्यावर झाला.
इंग्रज आल्यावर मूलभूत फरक भारतीय समाजामध्ये हा झाला की भारतीय समाज हा न्यूनगंडाने ग्रासला गेला. आणि ब्रिटिशांचं सगळंच कसं चांगलं आहे, त्यांची भाषा कशी चांगली आहे, कसे आयटीदार कपडे घालतात, कशी कवायत करतात आणि कशी भाषा बोलतात, इंग्रजी भाषा म्हणजे वाघिणीचं दूध आहे असं लिहिलेलं आहे. तर ह्यामध्ये आणि त्यात थोडासा पॉइंट असा की सगळ्यांना माहिती होतं की ही सुद्धा गुलामीच आहे. पण मोलकरणीचं आयुष्य जरी जगत असलो तरी पूर्वीचा मालक आपल्याला मारत असे आणि आजचा मालक मारत नाहीये, तेव्हा ही प्रगती आहे, तेव्हा हे चाललंय हे ठीक आहे. म्हणजे गळ्याभोवती साखळी बांधलेली गाय जमिनीवर बसून जसं शांतपणे रवंथ करत असते आणि ज्याला फ्रेंच फिलॉसॉफर रुसो याने पीस इज नॉट द ट्रँक्विलिटी यू एन्जॉय इन युअर चेन्स, पीस इज नॉट द ट्रँक्विलिटी यू एन्जॉय इन युअर चेन्स, हे भारतीय समाजाला लागू होतं तेव्हा. तेव्हा टिळकांच्या मनात पहिला हा विचार आला की न्यूनगंड ही अशी एक जबरदस्त गोष्ट आहे की त्या तुरुंगाची कडी आतून लागलेली असली तरी माणूस ती उघडत नाही कधी, अशी न्यूनगंडाची पॉवर आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला जेलरची पण जरूर नाही आहे, कारण तुम्ही स्वतःलाच बंदिस्त करून ठेवलेलं आहे. तर हा प्रोजेक्ट करण्यासाठी अगेन कृष्ण हे दैवत आणि कृष्ण हा सर्वप्रथम एक फिजिकली इम्पोजिंग कॅरेक्टर होता. म्हणजे मल्ल होता, फिजिकल होता, अतिशय शक्तिशाली होता. त्याने आपल्या मल्ल म्हणून नावाजलेल्या मामाला आखाड्यात मारलेलं होतं. तेव्हा आपण आपल्या फॅमिलीची हिस्ट्री बघता स्वतःला स्ट्रॉंग आणि सशक्त केलं पाहिजे आणि पहिल्यांदा हे अकॉम्प्लिश केलं पाहिजे. म्हणून टिळकांनी 1 वर्ष फक्त आणि फक्त आखाड्यात जाऊन व्यायाम केला, पौष्टिक गोष्टी खाल्ल्या, मलखांब शिकले, कुस्ती शिकले. स्वतः पर्सनली ही मेड हिमसेल्फ इनटू ए स्ट्रॉंग अँड मस्क्युलर यंग मॅन. कारण शरीर सामर्थ्य जोवर परमार्थ घडे तोवर, आणि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम असं महाभारतात सुद्धा आहे. तेव्हा मी स्वतः फिजिकली स्ट्रॉंग असलं पाहिजे, हे त्यांनी अकॉम्प्लिश केलं. नंतर त्यांच्या विचार मंथनामध्ये हे ब्रिटिश लोक हे आपल्यावर न्यूनगंड कसा लादतायत हे त्यांच्या लक्षात आलं. आणि ह्या न्यूनगंडाचे 3 पैलू होते. त्यातला एक पैलू असा की तुमची जी संस्कृती संस्कृती म्हणून तुम्ही काय जी बोंबाबोंब करता त्याला काही फारसं महत्व नाही आहे. जास्तीत जास्त 1000 वर्षाची तुमची संस्कृती आहे. आणि असं ब्रिटनमध्ये कोणीतरी पुस्तक लिहिलं की हे वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण हे सगळं 1000 वर्षातलं आहे, त्याच्यापेक्षा जुनं नाहीये. कारण लक्षात ठेवा, जेनेसिस, ॲडम अँड ईव्ह हे 6000 वर्षापूर्वी झाले. जीसस स्वतः 2000 वर्षापूर्वी झाला. तर ही हिंदू संस्कृती आपल्यापासून जास्त प्राचीन कशी असू शकेल? तर ह्याने तुमची संस्कृती वगैरे काही विशेष नाहीये, हा एक न्यूनगंड. दुसरा न्यूनगंड म्हणजे तुमच्यामध्ये स्वच्छतेची कल्पना नाही, तुम्ही हायजिनिक नाही आहात, सगळीकडे घाण करता. आणि इमॅजिन की आज सुद्धा आपण तो ऍक्सेप्ट करतो. आजही आपल्या डोक्यात की आपली देवळं तशी जरा गलिच्छ असतात नाही का. हा ब्रिटिशांनी इन्स्टिल केलेला न्यूनगंड आहे. आणि तिसरं म्हणजे तुम्ही गरीब आहात आणि बऱ्याचशा श्रीमंत लोकांची
गरिबाबद्दल कल्पना ही असते की गरीब आहेत कारण ते आळशी आहेत. सो गरीब देअर फॉर आळशी, असे 3 प्रॉब्लेम्स तुमच्या सोसायटीमध्ये आहेत, म्हणून आम्ही तुमच्यावर राज्य करून आम्ही तुम्हाला शिकवतोय, आम्ही तुम्हाला सुसंस्कृत करतोय. तेव्हा टिळकांनी पहिली गोष्ट जी केली, आणि बाय दिस टाइम टिळक हे बॅचलर्स झाले होते संस्कृत आणि मॅथमॅटिक्स मध्ये, आणि नंतर मुंबई लॉ कॉलेजमध्ये लॉयर झाले होते. आणि टिळकांचा पिंड आणि सगळं लिहिणं इन्क्लुडिंग गीतारहस्य हे अतिशय लॉयरली, लॉजिकल, वेल रिसर्च, वेल फाउंडेड, विथ प्रॉपर रेफरन्सेस असं असेल. बोलणंही तसं होतं, लिहिणंही तसं होतं, विचार करणंही तसं होतं. तर त्यांनी ओरायन नावाचा इंग्रजीमध्ये ग्रंथ लिहिला, आणि त्याच्यात ओरायन ह्या कॉन्स्टेलेशनची जी वेदांमध्ये रेफरन्सेस आहेत, रामायणात आहे, महाभारतात आहे, ती वापरून रामायण हे वेदकालाच्या नंतर निर्माण झालेलं आहे हे एस्टॅब्लिश केलं. आणि रामायण हे साधारण 8,000 वर्ष निदान निदान 8,000 वर्ष जुनं आहे, आणि वेद त्याच्या आधीचे. आणि त्याच्यात त्यांनी ग्रीक मिथॉलॉजी, इजिप्शियन मिथॉलॉजी याचे रेफरन्सेस दिले. आणि ओरायन मध्ये टिळकांनी केलेल्या आर्ग्युमेंटचं कोणीही खंडन केलेलं नाही. हे आपल्याला माहीत नाही, हे दुसरा मुद्दा आहे. पण ओरायनचं टाइमलाईन जी टिळकांनी एस्टॅब्लिश केली, म्हणजे पहिला प्रश्न असा की आमची संस्कृती प्राचीन आणि प्रगल्भ आहे, तुमच्यापेक्षा प्राचीन आहे. आणि ओरायनचं आर्टिकल तुम्हाला जर पटत नसेल, ओरायनचं लॉजिक तुम्हाला जर पटत नसेल, तर तुम्ही तुमचं लॉजिक सांगा, ऐकायला तयार आहे. तर ते कोणीही त्याचं खंडन केलेलं नाही. दुसरा प्रश्न असा की तुम्ही गरीब आहात. तेव्हा टिळकांनी जे आर्ग्युमेंट केलं आपल्या लेखनातनं, ते अतिशय इंटरेस्टिंग आहे. आणि टिळक म्हणाले की आम्ही आज गरीब दिसलो तरी आम्ही मुळातले गरीब नाही. एखाद्या अतिशय श्रीमंत माणसाच्या घरात एखाद्या दिवशी चोरी झाली, मोठी चोरी झाली, तर त्याच्या दुसऱ्या दिवशी मोमेंटरीली तो माणूस गरीब आणि बिचारा दिसेल, हे खरं आहे. पण ज्या गुणांमुळे हा माणूस इन द फर्स्ट प्लेस धनवान झाला, ते गुण त्याच्यामध्ये आजही आहेतच. तेव्हा थोडासा वेळ जाऊ द्या, हा आज गरीब दिसणारा उद्या पुन्हा धनसंपन्न होईल. आणि हा इट इज जस्ट ए मॅटर ऑफ टाइम. आणि आम्हाला गरीब म्हणण्याआधी आमच्या घरात दररोज जी चोरी करतायत ती बंद करा, असं ब्रिटिश राजसत्तेला म्हणणारा पहिला भारतीय विचारवंत लोकमान्य टिळक. आमच्या घरी चोरी करताय उजळ माथ्याने आणि आम्हाला गरीब म्हणता, ह्याच्यात काय लॉजिक आहे? आणि टिळकांचे शब्द किती प्रेसियंट, दूरगामी होते बघा. आज भारत तिसरी धनसत्ता होण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, कारण आपल्यामध्ये जे गुण आहेत ते आपल्यामध्ये होतेच, आणि त्याला थोडासा वेळ मिळाल्यावर आणि राईट पॉलिटिकल फ्रेमवर्क मिळाल्यावर आता दिसतंय. आणि तिसरा जो अस्वच्छतेचा आळ आपल्यावर होता, तो काउंटर करण्यासाठी 1896 साली महाराष्ट्रात प्लेगची मोठी साथ आली. आणि सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय, हे त्यावेळेला लिहिलेला आग्रहलेख आहे. आणि त्याच्यात ह्या प्लेगच्या साथीला आळा घालण्यासाठी ब्रिटिश लोकांनी मिलिटरी वापरली.
आणि मिलिटरीचे लोक सर्रास लोकांच्या घरात जाऊन, देवघरात जाऊन, आणि प्रत्येक भारतीयाची एक ट्रॅडिशन अशी आहे की आपण चप्पल घालून घरात जात नाही. आजही बऱ्याच घरांमध्ये चप्पल घालून जायची पद्धत नाही, आणि देवघरात तर नाहीच नाही. तर हे देवघरापर्यंत बूट बीट घालून जायला लागले, आणि ज्याला सॅक्रिलेज म्हणतात, त्याने फॉर द फर्स्ट टाइम महाराष्ट्रातला माणूस संतप्त झाला. कारण जर तुम्हाला राग कधी येतच नसेल, तर तुम्ही पुरुष म्हणण्याच्या सुद्धा लायकीचे नाही आहेत, असं श्रीकृष्ण गीतेमध्ये म्हणतोय. तू षंढासारखा वागू नकोस, धनुष्य उचल आणि युद्ध कर. तेव्हा राग येणं हा आत्मविश्वासाचा भाग आहे. आपल्यापैकी कोणी गजानन महाराजांची पोथी वाचत असेल तर त्याच्यात श्लोक असा आहे, जमेदारा उर्मटपण हेच आहे भूषण. जमेदारा उर्मटपण हेच आहे भूषण, काय वाघाचे ते वजन असावे सांग गायीपरी. तलवारीला मऊपणा मुळी उपयोगी नाही जाणा, अग्नीने तो थंडपणा सांग धरावा कवण्या रीती. अग्नी अग्नीसारखाच असला पाहिजे, तलवार तलवारीसारखीच असली पाहिजे. आणि इथून जो असंतोष निर्माण झाला, आणि मग 1897 साली त्या पुण्याच्या सगळ्या वाईट वर्तनाचा जो बॉस, रँड नावाचा अधिकारी, त्याचा चाफेकर बंधू आणि त्यांच्या रानडे नावाच्या मित्राने खून केला, आणि ते फाशीवर गेले, आणि त्याच्यात टिळकांना गोवण्याचा प्रयत्न झाला. तेव्हा टिळकांनी एक इंटरेस्टिंग प्रश्न ब्रिटिश गव्हर्नमेंट, म्हणजे ब्रिटिश गव्हर्नमेंट कशी हतबल होत असेल, की तुम्ही माझ्यावर 24 तास पाळत ठेवून आहात, तुम्हालाही माहिती आहे मलाही माहिती आहे. तर माझ्यावर पाळत ठेवणारे जे लोक तुमचे आहेत, त्यांना माझ्यासमोर आणून उभं करा. मी त्यांना विचारेन की मी चाफेकर बंधूंना कधी भेटलो आणि कधी हे कारस्थान केलं. त्याचं उत्तर त्यांना देता येईना. सी, लॉयर लाईक थिंकिंग, लॉयर लाईक अनअसेलेबल आर्ग्युमेंट. तरी टिळकांनी काहीतरी खुसपट, टिळकांच्या विरुद्ध काहीतरी खुसपट काढून त्यांना तडीपार, म्हणजे महाराष्ट्राच्या बाहेर, म्हणून ते 18 महिने कर्नाटकामध्ये एका घरी जाऊन राहिले. आता ही ही जे 3 मुद्दे आहेत, त्यातला स्वच्छतेचा मुद्दा, तेव्हा टिळकांनी ह्या प्लेगच्या वेळामध्ये, जेव्हा ब्रिटिश गव्हर्नमेंटने असा पॉइंट केला की तुम्ही हायजिनिक नाही आहात, तुम्ही स्वच्छ नाही आहात, म्हणून ही साथ आहे, तेव्हा टिळकांनी अगेन लॉयरली प्रश्न विचारला ब्रिटिश राजसत्तेला, की हा प्लेग रोग आला कुठून? हा भारतात तर नव्हता. तर हा प्लेग आणणारे तुम्ही आहात. तुमच्या शिप्समधनं, तुमच्या सोल्जर्समधनं, तुमच्या लोकांच्या करवी हा प्लेग महाराष्ट्रात आलेला आहे आणि भारतात आलेला आहे. तेव्हा प्लेग, कॉलरा, टायफॉइड हे भारतात कधीही नसलेले रोग, हे तुम्ही आणलेले आहात. तेव्हा अस्वच्छ कोण आहे याचा आता तुम्ही विचार करण्याची जरूर आहे. तेव्हा आमची संस्कृती प्रगल्भ आहे, तुमच्यापेक्षा जुनी आहे. आम्ही मुळात स्वच्छ आणि आरोग्य असलेले लोक आहोत. त्याच्यात तुम्ही रोग आणल्यामुळे हा प्रॉब्लेम झाला. आणि तिसरं म्हणजे आम्ही गरीब दिसलो जरी, तरी आम्ही प्रत्यक्षात गरीब नाही आहोत. दररोज तुम्ही नैतिकतेचे धडे देणारे, जगाला नैतिकता शिकवणारे, ही मॉन्स्ट्रस अनैतिकता दररोज करत आहात. तेव्हा त्याच्यामुळे आम्ही गरीब दिसतोय. आमच्या घरात चोरी करणं बंद करा.
हा इतका पॉवरफुल मेसेज होता की सगळा भारत त्याच्यामध्ये जागृत झाला. आणि आपल्याकडे टिळकांना महत्व द्यायचं नाही अशी एक वैचारिक पद्धत आहे, त्याच्यामुळे मग लाल बाल पाल. पण हे लाल बाल पाल मधले मेजॉरिटी शेअर होल्डर्स हे टिळक, हे नेहमी लक्षात ठेवायला पाहिजे. कारण टिळकांना एकट्याला क्रेडिट दिलं तर मग ते आणखीनच जास्त लोकप्रिय होतील. तेव्हा हा विचार भारतामध्ये रुजू लागला आणि तो अजून संपूर्ण म्हणजे टिळकांचा जो प्रोजेक्ट आहे हे लक्षात घेऊया की तो पूर्ण झालेला नाहीये. आता अजून तो न्यूनगंड भारतामध्ये आहे, भारतीयांमध्ये आहे. आणि जोपर्यंत तो आहे तोपर्यंत आपण टिळकांची विजन फुलफिल करू शकलो नाही, हे प्रत्येकाने मनात ठेवलं पाहिजे. आता या अशा थोर संस्कृतीला नवीन सॉफ्टवेअर कुठलं देणार, तर ते भारतीय संस्कृतीतच अवेलेबल आहे. आणि तो म्हणजे ती नवीन सॉफ्टवेअर म्हणजे कर्मयोग. आणि कर्मयोग हा इतर सगळ्या विचारांपेक्षा, स्कूल्स ऑफ थॉट पेक्षा कम्प्लिटली वेगळा आहे, हे दाखवून देणारे टिळक पहिल्यांदा. कारण आपल्याकडे कसं आहे, आणि त्यांना असं जाणवलं तेव्हा की हा गीतेबद्दल अपप्रचार चाललेला आहे की उपनिषदांचं सार आहे. उपनिषदांचं सार नाही आहे. कारण उपनिषदांचा विचार हा इंडिव्हिज्युअलिस्टिक आहे आणि कर्मयोगाचा विचार हा समाज या कल्पनेला धरून आहे. तेव्हा त्याच्यात कंप्लीट फरक आहे. आता बुद्धिझम, जैनिझम, ख्रिश्चॅनिटी, भक्तियोग, ज्ञानयोग आणि राजयोग म्हणजे पतंजलीचा राजयोग, यम नियम वगैरे, या सगळ्यांमध्ये एकच सेंट्रल आयडिया आहे. आणि ती सेंट्रल आयडिया इज इम्प्रूव्हमेंट इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडिव्हिज्युअल. आणि त्यासाठी प्रत्येकाला स्वतः प्रयत्न करायला पाहिजेत आणि त्याचा रिझल्ट हा स्वतःपर्यंतच आहे. इंडिव्हिज्युअल एफर्ट लीड्स टू इंडिव्हिज्युअल रिवॉर्ड. इंडिव्हिज्युअल एफर्ट लीड्स टू इंडिव्हिज्युअल रिवॉर्ड. म्हणजे कसं की तुम्ही उजव्या हाताने फक्त डंबेलचा व्यायाम केला तर डावा हात काही स्ट्रॉंग होत नाही, फक्त उजवा हातच होतो. एखादा संत वैकुंठाला गेला म्हणून त्याची बायको वैकुंठाला गेली, मुलगा वैकुंठाला गेला असं नाही. कारण ह्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल ही कल्पना आहे आणि जग सोडलं पाहिजे, जगापासून निवृत्त झालं पाहिजे, कर्म निवृत्ती झाली पाहिजे, ही कल्पना आहे. ती बौद्ध धर्मात आहे, ख्रिश्चन धर्मातही आहे. पाळत नाहीत ती गोष्ट वेगळी. पण ख्रिस्ताचं असं वाक्य आहे की इवन ए कॅमल मे सम डे पास थ्रू द आय ऑफ द नीडल. सम डे इवन ए कॅमल मे पास थ्रू आय ऑफ द नीडल, बट ए रिच मॅन कॅनॉट गो टू हेवन. हे बायबलमध्ये आहे, त्याच्यात काही दोन मतं नाही आहेत. तेव्हा ही सगळी कर्मनिवृत्ती आणि जगापासून वेगळं म्हणजे आपल्याला एक ज्ञानेश्वरांचं भजन जे भीमसेनाने छान म्हटलंय, अधिक देखणे तरी निरंतन पाहणे, योगीराज विनवणे मन आले ओ माय. सुंदर आहे भजन. त्याचं शेवटचं कडवं असं आहे, पुरे पुरे आता प्रपंच पाहणे, पुरे पुरे आता प्रपंच पाहणे, निजानंदी राहणे स्वरूपी ओ माये. निजानंद, माय ओन आनंद. आणि टिळकांची ही प्रगाढ इन्साइट किंवा विचार होता की असं समाजाला चालणार नाही. कारण समाज
हा स्ट्रॉंग होण्यासाठी प्रयत्न, परोपकार आणि पराक्रम या 3 गोष्टींची जरूर आहे. ज्या संस्कृतीमध्ये, ज्या समाजामध्ये प्रयत्न, पराक्रम आणि परोपकार नाही, तो समाज टिकूच शकत नाही. आणि ह्या इंडिव्हिज्युअलिस्टिक थिंकिंगमुळे आपला समाज हा पोखरला गेलेला आहे. आणि भगवद्गीतेचा आशय हा ज्ञानपर किंवा भक्तीपर नसून समाज धारणा कशी झाली पाहिजे. कारण गीतेचा जो मूळ विषय आहे तो विषय फक्त आणि फक्त टिळकांनी सांगितला असा की मानवी जीवनामध्ये एक गोष्ट जी कॉन्स्टंट आहे, समाज म्हटला की ही गोष्ट आलीच, आणि ती गोष्ट म्हणजे संघर्ष. संघर्ष म्हणजे कॉन्फ्रंटेशन. आता कॉन्फ्रंटेशन झालं की 2 मार्ग उरतात, फाईट और फ्लाइट. आणि गीतेचा जो हा मुद्दा आहे की संघर्ष हा अटळ आहे आयुष्यामध्ये. म्हणजे तुम्ही खरंच गुहेत जाऊन राहिलात तरी सुद्धा संघर्ष होणार नाही असं नाही, कारण तिथे जनावर असतात, त्यांच्याशी भांडण होऊ शकतं तुमचं. तेव्हा संघर्ष हा अटळ आहे. आणि संघर्ष हा अटळ असल्यामुळे जे 2 चॉईसेस राहतात, फाईट और फ्लाइट, तर इतर स्कूल्स ऑफ थॉट या तुम्हाला फाईटची ऑप्शन देत नाहीत. म्हणजे पसायदान जे आहे ते युटोपियन आहे. युटोपियन म्हणजे सत्ययुगाला लागून आहे, जे खळांची व्यंकटी सांडो. म्हणजे वाईट माणसाचा वाईटपणा सांडून जावं, सहज सांडून जावं. म्हणजे ज्ञानेश्वर थोडासा दुसरा सांगतो की ज्ञानेश्वर इंटरेस्टिंगली सोडणं यापेक्षा सांडणं हा शब्द वापरतात. कारण सोडणं इट इज अ कॉन्शियस ऍक्ट. सांडणं म्हणजे सहज सहज घडणारी गोष्ट. ऋणू झुणू रे भ्रमरा, सांडी तू अवगुण रे भ्रमरा. तेव्हा हा वाईट माणसाचा सहज गळून जावं. तर त्याचा सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन असा की एखाद्या खळाची व्यंकटी सांडली नाही तर काय करायचं. दुर्योधन अर्धराज्य द्यायला तयार नाही, 5 एकमेकाला जोडून असलेली गावं द्यायला तयार नाही, एकमेकाला जोडून नसलेली 5 गावं द्यायला तयार नाही, एक गाव द्यायला तयार नाही, जे खळांची व्यंकटी सांडो. आता दुर्योधनाची व्यंकटी काही सांडत नव्हती. तेव्हा जेव्हा एखाद्या माणसाशी ऑल अवेलेबल डिप्लोमॅटिक avenues are explored and exhausted, तेव्हा युद्ध करावंच लागतं. आणि हे युद्ध जस्ट आणि जस्टिसिएबल आहे. हा जो गीतेचा लेसन आहे त्याला आज पाश्चात्य विचारामध्ये जस्ट वॉर थिअरी असं म्हणतात. आफ्टर ऑल डिप्लोमॅटिक ॲव्हेन्यूज आर एक्सप्लोर्ड अँड एक्झॉस्टेड, तेव्हा सशस्त्र लढा देणं याच्याशिवाय दुसरा मार्गच राहत नाही. तेव्हा टिळकांनी हा प्रचार केला की गीतेबद्दलचा जो अपप्रचार जो आजही चालू आहे, टिळकांनी त्याच्या विरुद्ध जो लढा दिला तो मला असं वाटतं स्वराज्याच्या लढापेक्षा जास्त महत्वाचा आहे. कारण एकदा भारत युनायटेड झाला आणि टू एन एक्सटेंट
आत्मविश्वास आणि आत्मबल निर्माण झाला की स्वातंत्र्य आज ना उद्या मिळणारच. त्याच्यात दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटन अक्षरशः कोलमडला गेला. जी ब्रिटनची काही पॉवरच नव्हती. म्हणजे आपल्याकडे युनो, वर्ल्ड बँक, IMF निर्माण करणारी जी ब्रेटन वूडची मीटिंग, त्याच्यात ब्रिटनने अमेरिकेला विनंती केली की आता सांभाळा तुम्ही. आणि तेव्हा अमेरिकेने सांगितलं की ह्या कॉलनीज मधनं बाहेर पडा. तेव्हा टिळकांना हा प्रचार जास्त करायचा होता की कौरव आणि पांडव हे आपल्या डोक्यातच आहेत. पांडव आपल्या हृदयात आहेत, कौरव आपल्या डोक्यात आहेत आणि त्यांचा लढा मनामध्ये चाललेला असतो, त्याची महाभारत ही गोष्ट आहे असं नाहीये. हे स्पष्टपणे, निसंदिग्धपणे सांगणारे लोकमान्य टिळक, की जगात ऍक्च्युली वाईट माणसं असतात आणि त्यांच्याशी ऍक्च्युली संघर्ष करायला लागतो आणि कधी कधी तो सशस्त्र करावा लागतो, हे सांगणारे, गीता रहस्य लिहिणारे टिळक. तेव्हा ही भक्तीपर आहे ना, भक्ती आणि ज्ञान नाहीच आहे का? तर तसं नाहीये. कर्मयोगाला भक्तीची जोड आणि ज्ञानाची जोड ही लागते. भक्ती आणि ज्ञान याने गुंफलेला कर्मयोग, म्हणजे टिळकांचे शब्द, ज्ञानमूलक आणि भक्तिप्रधान असा कर्मयोग पाहिजे. आणि त्यामध्ये त्यांनी जो मेन पॉइंट सांगितला की आपल्याला गीतेतला सगळ्यात फेमस श्लोक आहे, त्याच्याबद्दल 1 मिनिट बोलूया, कारण टिळकांनी तो क्लॅरिफाय केलेला आहे. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हा श्लोक आपण सगळ्यांनी ऐकलेला आहे. आता या श्लोकाचं जगभर अपप्रचार केला जातो. म्हणजे हा श्लोक इज वाईडली मिसट्रान्सलेटेड इन द वर्ल्ड. आणि ते मिसट्रान्सलेशन असं आहे, यू हॅव राईट टू डू द वर्क बट यू डू नॉट हॅव राईट टू द फ्रुट्स देअर ऑफ. आणि हे कम्प्लिटली नॉनसेन्सिकल ट्रान्सलेशन. तुला काम करायचंय पण तुला फळ उपभोगता येणार नाही, याचा काय अर्थ आहे? आणि कृष्णाने त्याआधी गीतेमध्येच हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जितो वा भोक्षसे महिम असं म्हटलेलं आहे की तू रणांगणावर धारातीर्थी जर पडलास तर ऑटोमॅटिकली स्वर्गाला जाशील, आणि समजा जिंकलास तर पृथ्वीचं राज्य तुला मिळेल. तेव्हा असा पृथ्वीचं राज्य तुला मिळेल म्हणणारा श्रीकृष्ण आणखीन 5 मिनिटांनी तू तू यू डोंट हॅव राईट टू फ्रूट देअर ऑफ असं कशाला म्हणेल? तर अधिकार हा शब्द आहे ना, त्याच्यात गोंधळ आहे. अधिकार या शब्दाचे मराठीमध्ये 2 समानार्थी शब्द आहेत. एक म्हणजे तुमचा हक्क आहे, अधिकार, हक्क, राईट. आणि दुसरा अधिकार या शब्दाचा अर्थ कंट्रोल असा आहे. आपण मराठीत म्हणतो की ही माझ्या अधिकारातली गोष्ट नाहीये, म्हणजे ही माझ्या कंट्रोल मधली गोष्ट नाही, म्हणजे ह्याच्यात मी काय करू शकत नाही. तर अधिकार मीन्स कंट्रोल हे इथे उद्धृत आहे. सो करेक्ट ट्रान्सलेशन ऑफ दॅट श्लोक इज all you control is what you do. All you control is what you do. You do not necessarily control the outcome. Means it's not that you never control the outcomes. Sometimes you control the outcome. तुम्हाला दूध आणायचंय म्हणून तुम्ही दुकानात जाता, दूध घेऊन येता, कंट्रोल दी आउटकम. मला आज निळा शर्ट घालण्याची बुद्धी झाली, मी घातला, कंट्रोल दी आउटकम. पण
अशा काही सिच्युएशन्स आहेत की जिथे यू डोंट कंट्रोल दी आउटकम. तर त्या कुठल्या? तर कर्म आणि कर्मफळ याच्यामध्ये खूप टाइम गॅप असली तर त्याच्यावर आपला कंट्रोल राहत नाही. कारण या मधल्या पिरियडमध्ये आपला विचार बदलतो, दुसऱ्या गोष्टी होतात. बऱ्याच लहान मुलांना फायरमन व्हायचं असतं किंवा पोलीसमन व्हायचं असतं. मग मोठे झाल्यावर त्यांना कळतं अरे डॉक्टर, इंजिनियर, सीए जास्त चांगलं आहे. तर डिड नॉट कंट्रोल दी आउटकम. दुसरं म्हणजे असं की ज्याच्यात इतर माणसं इन्व्हॉल्ड असतात, ती काय करतात हे तुमच्या कंट्रोलमध्ये नाही आहे, तेव्हा यू डोंट कंट्रोल दी आउटकम. आणि तिसरं म्हणजे आपल्यातले फिजिक्स शिकलेले लोक, त्यांना तुम्हाला माहिती आहे की देर इज समथिंग कॉल्ड हायझेनबर्ग्स अनसर्टन्टी प्रिन्सिपल. आणि हायझेनबर्ग्स अनसर्टन्टी प्रिन्सिपल स्टेट्स दॅट नो फ्युचर इव्हेंट कॅन बी प्रिडिक्टेड विथ 100% सर्टन्टी. आणि 1934 साली या गृहस्थांना नोबेल प्राइज मिळाला. अजूनही तो अनचॅलेंज्ड आहे. नो फ्युचर इव्हेंट कॅन बी प्रिडिक्टेड विथ 100% सर्टन्टी. आता गीतेमध्ये हीच आयडिया श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या संवादात आहे. आणि ती अशी की गीतेमध्ये जो एक श्लोक आहे की एखादा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कसा होतो, तर त्याचे श्रीकृष्ण 5 ऍसेट्स किंवा पैलू सांगतात. तो श्लोक अधिष्ठानम तथा करता असा आहे. म्हणजे व्हॉट इज द पर्पज, हु इज द मेन ऍक्टर, डज द ऍक्टर हॅव द राईट टूल्स, पॉइंट नंबर 3, डज ही हॅव नॉलेज टू यूज दोज टूल्स, पॉइंट नंबर 4, आणि 5वी गोष्ट, स्वतः श्रीकृष्ण परमेश्वर अर्जुनाला सांगतोय की 5वी गोष्ट दैव ही आहे. म्हणजे मी सुद्धा कंट्रोल नाही करत. म्हणजे किती हा प्रगल्भ, नम्र, विनम्र धर्मविचार आहे बघा. मी सगळा पॉवरफुल आहे, मला सगळं ज्ञान आहे असं म्हणणारा आपला देव नाहीये. दैव म्हणजे, प्रारब्ध म्हणजे तुझ्या प्रिव्हियस ऍक्शन्सचं कलेक्टिव्ह रिझल्ट. आणि आपल्याकडे अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. स्त्रियश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्य, म्हणजे अ वुमन्स पास्ट अँड अ मॅन्स फ्युचर इवन ब्रह्मदेव डझंट नो. असे जे आपल्याकडे बऱ्याच गोष्टी आहेत त्या अत्यंत नम्रतेने लिहिलेल्या आहेत. आणि हे पुन्हा पुन्हा आपली संस्कृती कशी उच्च दर्जाची आहे हे टिळक सांगतात. आणि टिळकांचे 2 समकालीन, विवेकानंद, टिळकांचे समकालीन, एकदा गाडीमध्ये एकाच गाडीत होते. त्यांची भेट झाली. मग टिळकांनी विवेकानंदांना विनंती केली की आमच्या घरी येऊन राहा एक आठवडाभर. टिळक वाड्यामध्ये विवेकानंद राहिले. आणि असं म्हणतात की निघायच्या आधी आदल्या रात्री विवेकानंद टिळकांना असं म्हणाले की तुमचा आत्मा खूप उच्च दर्जाचा आहे, इव्हॉल्व्ड आहे, तुम्हाला मी ह्या जन्मातच मोक्ष देऊ शकतो. तेव्हा टिळक असं म्हणाले, असं म्हणतात, असं म्हणाले की मला मोक्ष नको आहे, मला भारतासाठी पुन्हा पुन्हा जन्म घ्यायचा आहे. तेव्हा टिळकांच्या बद्दल जे लक्षात ठेवण्याची गोष्ट आहे की केवळ भारत, भारताची प्रगती, हिंदू धर्माची प्रगती, हिंदूंचा आत्मविश्वास, हिंदूंचं आत्मबल हे कसं वाढवावं आणि त्याच्या वाटेत असलेला जो कचरा आहे तो बाजूला केला पाहिजे. म्हणजे आपल्यातला जो सद्गुण आहे तो लोकांना दिसेल.
म्हणजे मायकेल एंजेलोचं असं एक वाक्य आहे की कोणीतरी त्याला विचारलं, आपण फ्लॉरेन्सला आपल्यापैकी कोणी गेले असतील, बरेच गेले असतील, तर त्याच्यात डेव्हिड हा एक परफेक्ट मेल स्पेसिमन आहे, मायकेल एंजेलोने कार्व केलेला. तर त्याला असं विचारलं की ह्या संगमरवरी दगडामधून तू हा परफेक्ट मेल स्पेसिमन कसा निर्माण केलास? तेव्हा त्याचं उत्तर हे युनिव्हर्सल उत्तर आहे. तो म्हणाला, परफेक्ट डेव्हिड ऑलरेडी एक्झिस्टेड इन द मार्बल. परफेक्ट डेव्हिड ऑलरेडी एक्झिस्टेड इन द मार्बल. आय जस्ट रिमूव्ड द एक्सेस. तेव्हा टिळकांची जी भावना होती भारताबद्दल, की परफेक्ट भारत ऑलरेडी एक्झिस्ट, फक्त आपण राईट एज्युकेशनने, कारण टिळक हे शिक्षक होते, इंग्लिशचे शिक्षक होते, त्याच्यामुळे त्यांचं इंग्लिश म्हणजे ओरायन इंग्लिशमध्ये तुम्ही वाचलं तर तुमच्या लक्षात येईल. जेव्हा टिळकांवर मंडालेची शिक्षा झाली तेव्हा टिळकांनी 20 तास इंग्लिशमध्ये भाषण केलं. आणि त्या भाषणामध्ये सुद्धा स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे असं आपण शाळेत शिकलेलो आहे. पण स्वराज्य इज ऑलरेडी विथ मी अँड आय शॅल मॅनिफेस्ट इट. म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की 1776 साली अमेरिकेची जी स्थापना झाली त्याच्यात डिक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडन्स मध्ये असे पहिलं वाक्य असं आहे की वी होल्ड these truths to be self-evident that all men are created equal and they are endowed by their creator with certain unalienable rights. Among them are life, liberty and pursuit of happiness. सो टिळक म्हणाले, मी ऑलरेडी स्वतंत्र आहे, माझ्या मनामध्ये मी स्वतंत्र आहे, तेव्हा माझ्याकडे असलेलीच गोष्ट मी तुमच्याकडे कशाला मागेन? स्वराज्य इज द नॅचरल कंडिशन ऑफ इंडिया. यू आर इंटरफिअरिंग विथ दिस. तेव्हा त्याचं थोडंसं बॅकग्राऊंड असं आहे की नॉर्थमध्ये एका गाडीवर बॉम्बिंग झालं, तर त्याच्यात एक इंग्रजांचा वकील मारणं हा उद्देश होता, पण दुर्दैवाने तो तिथे नव्हता आणि त्याची बायको आणि मुलगी. तेव्हा टिळकांनी असं लिहिलं होतं की झाली ही गोष्ट वाईट झाली, यात काही दुमत नाहीये, पण ब्रिटिश गव्हर्नमेंट स्वतःच्या अत्याचाराकडे कधी लक्ष देणार? कारण जर तुम्ही अत्याचार करत नसता, किंबहुना तुम्ही आमच्या देशात येऊन दररोज चोरी करत नसता, तर हे होण्याचा प्रश्नच नव्हता. तेव्हा व्हॉट इज द सोर्स ऑफेन्स अँड व्हॉट इज द प्रेडिकेट ऑफेन्स? म्हणजे व्हॉट इज द कॉज अँड व्हॉट इज द कॉन्सिक्वेन्स? अगेन लॉयर्स लँग्वेज. तर फक्त कॉन्सिक्वेन्स कडेच बघणं आणि कॉन्सिक्वेन्सला शिक्षा देणं आणि कॉजला न शिक्षा, तुम्हाला कोण शिक्षा देणार? दररोज चोरी करताय ना तुम्ही, असंख्य टन कोळसा, खनिज द्रव्य, आयर्न ओर, या सगळ्या चोरलेल्या गोष्टीवर ब्रिटन श्रीमंत झालेला होता. नाहीतर ब्रिटनमध्ये काहीच नाही नव्हतं. तेव्हा तुम्हाला कोण शिक्षा देणार? परवशता पाशदैवे ज्यांच्या गळा लागला, असुनी असुनी खास मालक घरचा म्हणती चोर त्याला. परवशता पाशदैवे ज्यांच्या गळा लागला.
तर आता मी टिळकांचा सगळ्यात लाडका श्लोक गीतेतला याच्याकडे येतो आणि मग प्रश्नोत्तराला वेळ असेल तर गीतेमध्ये निर्वैरच सर्व भूतेषु असा श्लोक आहे की तुम्ही जेव्हा या जगामध्ये इव्हन ऑफेन्सिव्ह ऍक्शन घेता तेव्हा मन कसं असलं पाहिजे? निर्वैरच सर्व भूतेषु, वैर नाही. म्हणजे तुम्ही पृथ्वीला लाथ मारलीत, जमिनीला लाथ मारलीत, तर जमीन तुम्हाला तितकंच प्रत्युत्तर देते, पण जमीन इज नॉट इन पर्टिक्युलर अँग्री विथ यू. तुम्ही लाथ मारली, जमिनीने तुम्हाला लाथ मारली. याच्यात निर्वैरच सर्व भूतेषु हे टिळकांनी गीता रहस्यात लिहिलेलं उदाहरण. तर निर्वैरच सर्व भूतेषु हा श्लोक हा गीता रहस्यात वाचल्यानंतर मला असं वाटलं की हा मानवतेला दिलेला गीतेतला सगळ्यात मोठा उपदेश आहे. कारण निर्वैरच सर्व भूतेषु हा श्लोक सांगितल्यानंतर अर्जुन ॲज इफ स्टँडिंग इन फॉर ऑल ऑफ ह्युमॅनिटी कृष्णाला असं म्हणतो की निर्वैरच सर्व भूतेषु असं तुला म्हणायला सोपं आहे कारण तू परमेश्वर आहेस. मला राग येतो त्याचं काय? मला जर कोणीतरी मारलं तर मला त्याचा राग येईल. मग मी निर्वैरच सर्व भूतेशी कसा वागणार? तेव्हा श्रीकृष्णाने जे कृष्णाला दिलेलं उत्तर आहे ते अगेन सर्व मानवतेला दिलेलं उत्तर आहे. आणि ते उत्तर असं आहे की तो श्लोक अथातो कर्म जिज्ञासा असा तो श्लोक आहे. आणि अथातो कर्म जिज्ञासा याचा अर्थ असा की निष्काम कर्म, निर्वैर कर्म कसं करता येईल बरं याबद्दल माझ्या मनामध्ये जिज्ञासा म्हणजे कुतूहल निर्माण झालेलं आहे. म्हणजे श्रीकृष्ण असं म्हणतोय की तू अगदी मिनिमल स्टेप टुवर्ड्स मी घेतलीस जी तुझ्या विलने घेतलेली आहे. ए विलफुल ऍक्ट बट ए मिनिमल विलफुल ऍक्ट ऑन युअर पार्ट की निर्वैर कर्म कसं करता येईल ह्याच्याबद्दल आय एम क्युरियस. एवढं जरी तू केलंस तरी पुढचा सगळा प्रवास मी घडवून आणेन. पण तेवढं मिनिमल तुझ्याकडनं अपेक्षित. तेव्हा परमेश्वर हा आपल्या सगळ्यांना असं म्हणतोय की कर्मयोग कसा करायचा, निष्काम कर्मयोग कसं करायचं याच्याबद्दल आपण एक छोटीशी स्टेप घेतली तर परमेश्वर बाकीचा प्रवास घडवून आणेल. आणि भक्ती आणि ज्ञान हे कर्माच्या विरुद्ध नाहीत, ते कर्माला पूरक आहेत. भक्ती म्हणजे प्रेम, ज्ञान म्हणजे ए सेन्स ऑफ ड्युटी. म्हणजे आजच्या जगामध्ये व्हॉट्स इन इट फॉर मी हा प्रश्न सर्वश्रुत आहे. आणि गीतेचं असं म्हणणं आहे आणि टिळकांचं असं म्हणणं आहे की हा प्रश्नच अनैतिक आहे. म्हणजे तुमच्या मनात हा प्रश्न येत असेल तर ती अनैतिकता आहे. तेव्हा प्रत्येकाने हा विचार केला पाहिजे. मग पुढचा प्रश्न असा येतो की
इफ इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट मी, वाय शुड आय डू एनिथिंग? तेव्हा टिळक ही उदाहरणं देतात की असं जरी आपल्याला वाटलं तरी आपण निस्वार्थीपणे गोष्टी करत असतो. कारण स्वार्थ, स्व अर्थ इज ए कॉन्शियस ऍक्ट, की मला याच्यातनं काय फायदा होणार डायरेक्टली. आपण श्वासोच्छ्वास अनकॉन्शियसली करत असतो ना. किंवा जेव्हा आई मुलाला 2 वाजता उठण्याचा इनकन्व्हिनियन्स घेऊन दूध पाजते, तेव्हा ही निस्वार्थी ऍक्ट असते, तिच्यात तिचा काहीच फायदा नाहीये, तोटाच आहे, झोप मोडते. तुम्हाला कोणीतरी असं म्हटलं की हा 10 पाऊंडाचा दगड घेऊन घरी चालत चालत जा, तर आपण म्हणू कशाला, माझा काय फायदा आहे. पण तेच तुमची मुलगी किंवा तुमचा मुलगा आई मला कडेवर घे किंवा बाबा मला कडेवर घ्या असं म्हणेल, तर तुम्ही घेता आणि चालता घरापर्यंत. तेव्हा आपण निस्वार्थीपणे वागतच नाही असं म्हणण्याची जरूर नाही. त्याच्यानंतर एखादा सोल्जर एक्सप्लोडिंग हँड ग्रेनेडवर स्वतः झोकून देतो म्हणजे त्याचे साथीदार वाचतात. हे ज्ञान, ही ड्युटी. आणि ड्युटीने आपण वागतो, आई वडिलांची काळजी घेतो, मोठा भाऊ बहिणीचं लग्न झाल्याशिवाय लग्न करत नाही, बहीण मोठ्या बहिणीचं लग्न झाल्याशिवाय लग्न. ही जी निस्वार्थीपणे वागण्याची पद्धत आपल्या समाजात पुष्कळ आहे. तेव्हा आपण स्वार्थीच आहोत असं आपल्याला कोणी पाश्चात्य सोसायटीने सांगण्याची जरूर नाही. आणि पाश्चात्य सोसायटीमध्ये आणि टिळकांनी टूक टूक मेड आर्ग्युमेंट अगेन्स्ट दिस. कारण वेल्थ ऑफ नेशन्स नावाचं जे पुस्तक आहे ऍडम स्मिथचं, जे कॅपिटलिझमचा पाया समजलं जातं, त्याच्यात त्यांनी असं म्हटलं की प्रत्येकाने स्वार्थीपणे वागावं आणि समहाव समाजाची त्यांनी भरभराट होईल. इनव्हिजिबल हँड. हे धादांत खोट आहे. सगळेच जर स्वार्थीपणे वागले, कोणीच प्रयत्न, पराक्रम आणि परोपकार केला नाही, तर कुठलाही समाज टिकणारच नाही. आता स्पेसिफिकली गीता रहस्य या पुस्तकाबद्दल बोलतो. गीतेमध्ये 10व्या अध्यायामध्ये एक असा श्लोक आहे, त्याला विभूती दर्शन म्हणतात, की वेदांमध्ये मी सामवेद आहे, पशूंमध्ये सिंह आहे, पक्ष्यांमध्ये गरुड आहे, इंद्रियांमध्ये मन आहे वगैरे. सुंदर, अतिशय सुंदर असा तो चॅप्टर आहे. त्याच्यात एक वाक्य असं आहे, मासानाम मार्ग शीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरः. आता गीतेमध्ये महिन्यांमध्ये मी मार्गशीर्ष महिना आहे आणि ऋतूंमध्ये मी वसंत ऋतू आहे. कुसुमाकर म्हणजे वसंत, फुलं येतात तो ऋतू वसंत ऋतू. तर मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये वसंत ऋतू नाहीये आज. तर गीतेमध्ये असं का लिहिलं असेल? तर ह्याचा विचार करता करता, म्हणजे वडिलांना ती यथार्थ दीपिका वाचून दाखवण्यापासून टिळकांच्या मनात हा प्रश्न होता, की मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये वसंत ऋतू येईल अशी पृथ्वी तलावर जागा आहे का? आणि त्यांच्या संशोधनात त्यांना असं वाटलं की लास्ट आईस एज होऊन आर्क्टिक रिजन जेव्हा अन अनइन्हॅबिटेबल झाला, तेव्हा त्याच्या आधी मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये आर्क्टिक रिजनमध्ये वसंत ऋतू येत असे. म्हणून त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं, आर्क्टिक होम ऑफ द वेदास. हे पुस्तक मॅक्स मुल्लर नावाच्या अतिशय विद्वान माणसाच्या वाचनात आलं. विद्वान सर्वत्र पूज्यते. म्हणजे आज समजा आईन्स्टाईन जिवंत असताना कोणीतरी म्हटलं आईन्स्टाईन इज ऑन द फोन,
तर जगातला कुठलाही माणूस घेईल ना तो फोन. विद्वान सर्वत्र पूजते. तशी मॅक्स मुल्लरची पोझिशन होती. तर मॅक्स मुल्लरने चौकशी केली की हा आर्क्टिक होम ऑफ द वेदाज आणि ओरायन लिहिणारा माणूस सध्या कुठे आहे. तेव्हा त्याला कळलं की ऍज ए पॉलिटिकल प्रिझनर तो मंडालेमध्ये आहे. तर मंडालेत कशाला आहे आणि त्याच्यावर काय शिक्षा आहे, तर काळ्या पाण्याची शिक्षा आहे. हार्ड लेबर, म्हणजे सावरकर जसं त्या घाण्याला जुंपून तेल काढत असत ना, तशी शिक्षा मध्यमवयीन माणसावर. तेव्हा त्याने इंग्लंडच्या राणीला पत्र लिहिलं की अशा विद्वान माणसावर अशी शिक्षा देणं हे तुम्हाला योग्य नाही, शोभत नाही. आणि मग रिलक्टंटली टिळकांना कागद, पेन्सिल आणि काही रेफरन्सची पुस्तकं अशी मागवण्याची परमिशन मिळाली. आता आय वॉन्ट अस टू थिंक अबाउट टिळक रायटिंग सिटिंग इन अ चेअर. इथे एअर कंडिशनिंग नाही, इथे कुठलीही सोय नाही, पेन्सिलीने कागदावर लिहिणार हा माणूस, आणि अशी 3000 पानं लिहिणार. आणि त्याच्याकडे गुगल नाहीये, त्याच्याकडे रिसर्च स्टाफ नाहीये. आणि असं स्मॉल टाईप मध्ये सिंगल स्पेस्ड 835 पानाचं पुस्तक हा माणूस केवळ आणि केवळ स्मरणशक्तीच्या जोरावर लिहितोय. आणि मी सगळ्यांना हे विनम्र आवाहन करेन की गीतारहस्य वाचा, मराठीत वाचा, नाहीतर इंग्लिशमध्ये वाचा, त्याचं ट्रान्सलेशन पण आहे. पण म्हणजे एका पानावर वेदसूत्रांचा रेफरन्स, उपनिषदांचा रेफरन्स, ग्रीन काय म्हणतोय, जॉन स्टुअर्ट मिल काय म्हणतोय, शॉपेनहावर काय म्हणतोय, मग परत तुकाराम महाराज काय म्हणतायत, आपली पुराणं काय म्हणतायत, असे एका मागून एक भसाभस रेफरन्सेस. कारण लक्षात ठेवा, टिळक डज नॉट राईट विदाउट रेफरन्स. तेव्हा हे सगळे रेफरन्स त्यांनी वाचलेले, त्यांच्या डोक्यात इमॅन्युअल कांटने काय म्हटलंय हे सगळे पानापानावर आहेत. आणि भाषा इतकी पल्लेदार, सौजन्यपूर्ण, सोज्वळ या ग्रंथामध्ये ज्ञानेश्वर आणि शंकराचार्य यांनी केलेलं इंटरप्रिटेशन जर गीता भक्तीपर आहे आणि गीता ज्ञानपर आहे असं असेल तर विथ अटर रिस्पेक्ट टू देम हे बरोबर नाहीये. हे अतिशय डेलिकेटली, टॅक्टफुली, पण रिलेंटलेस लॉजिकने लिहिणारा माणूस म्हणजे लोकमान्य टिळक. कारण लोकमान्य टिळकांनी हा बेसिक प्रश्न विचारला की गीता सांगितली कुठे? ऑन द बॅटलफील्ड. बॅटलफील्ड वर तुमचा सरसेनापती बॅटलच्या आदल्या संध्याकाळी म्हणतोय मी लढणार नाही. अशी एक क्षणभर कल्पना करा की क्रिकेटची फायनल आहे आणि आपल्यातला सगळ्यात व्हॅल्युएबल प्लेयर जो नक्की ही मॅच जिंकणार आहे एकदा खेळायला लागला, म्हणतो मला खेळायचं नाहीये कारण दुसरी साईड हरेल, त्याचं मला वाईट वाटतंय. आणि तो क्षण टिळकांनी कसा निर्माण केलाय बघा. कारण हे जेव्हा युद्ध ठरलं, कृष्ण शिष्टाई फेल झाली, आता युद्धात दुर्योधन हॅज अ स्टँडिंग आर्मी, पांडवाज हॅव नो आर्मी. बरं, 13 वर्ष 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, म्हणजे दे आर आउट ऑफ कनेक्शन. 1 वर्ष अज्ञातवास म्हणजे दे कुड नॉट मेंटेन देअर मिलिटरी और सोशल रिलेशनशिप्स.
त्या दुर्योधन असं म्हणतो, याद राखा तुम्ही पांडवांच्या बाजूने लढलात तर, कारण माझ्याकडे एवढं सैन्य आहे, तुम्हाला मी हरवेन. तुम्ही त्यांना मदत केली तर मग हे युद्ध झाल्यावर मी तुमच्यावर युद्ध करेन. असं असताना हा मिलिटरी जिनियस, मिलिटरी स्ट्रॅटेजिस्ट पार एक्सलन्स श्रीकृष्ण हा 8 अक्षौहिणीच आर्मी उभी करतो पांडवांच्या बाजूने. त्यांचं काय होणार? त्यांचं पानिपत झालं असतं ना. तर हा किती डेलिकेट आहे मोमेंट, हे आपण अप्रिशिएट करूया. आणि ह्या मोमेंटमध्ये त्याला सांगणं, तर काय सांगितलंय त्याच्यापेक्षा टिळकांनी आपलं लक्ष वेधून घेतलंय की काय सांगितलं नाहीये. टाळ मृदुंग घेऊन आपण कीर्तन करू, दुर्योधनाचं मन बदलण्याची वाट पाहू, असं गीतेमध्ये सांगितलेलं नाही. दुर्योधनाचा आणि तुझा आत्मा एकच आहे, तो जिंकला काय तू जिंकलास काय, असं सांगितलेलं नाही. तेव्हा जेव्हा जगामध्ये वाईट वागणारी माणसं असतात, तेव्हा त्यांचा सशस्त्र प्रतिकार करणं हे प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. आणि धिस थॉट ऑफ गीता वॉज द सायकोलॉजिकल इंजिन इनसाइड लोकमान्य टिळक. शिवाजी महाराजांच्या वेळेला तलवार होती, लोकमान्य टिळकांच्या वेळेला लेखणी होती, पण ती लेखणी सुद्धा जबरदस्त प्रभावाने वापरत होते. आणि याची ऊर्जा, मोटिवेशन हे गीतेमधनं आलं. तेव्हा टिळकांबद्दल जर आपल्याला काही आदर किंवा त्यांची लेगसी पुढे न्यायची असेल, तर आपण कर्मयोग सुप्रीम आहे, प्रयत्न पराक्रम परोपकार हा सुप्रीम आहे, त्याच्याशिवाय नुसती भक्ती, नुसता योग हा समाजाला पुरेसा नाही, हे लक्षात ठेवून आपल्या मायदेशासाठी शक्य ते तितकं करणं ही टिळकांची खरी लेगसी आहे. त्याला लेगसीला रिस्पॉन्ड देणं तो आहे. मग छोट्याशा आजारानंतर मुंबईमध्ये 1 ऑगस्ट 1920 ला टिळकांचं निधन झालं. आणि आपल्याकडे अशी पद्धत आहे की ज्या घरामध्ये मृत्यू घडतो त्या घरामध्ये स्वयंपाक होत नाही. तर माझे आजोबा असं सांगायचे की त्या दिवशी महाराष्ट्रात चूल पेटली नाही. तेव्हा टिळकांचा आदर करणं म्हणजे स्वतःच्या आयुष्यात कर्ममार्ग भिनवणं, प्रयत्न पराक्रम आणि परोपकार या कल्पना भिनवणं, ही टिळकांना खरी श्रद्धांजली आहे. एवढं म्हणून नमस्कार. सुदर्शनजी, खूप खूप धन्यवाद तुमचे. कारण तुम्हाला जसं अनघाताई म्हणाल्या ना, की जितक्या वेळा आम्ही ऐकतोय ना, दरवेळेला काहीतरी नवीन 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 ऐकायला मिळतं. ही तुमची दुसरी खेप आहे आमच्या ग्रुपवर यायची. तुम्हाला उत्तरंगमध्ये आम्ही ऐकलेलं आहे आधी ऑलरेडी. आणि आमच्या इकडच्या BMM साठी म्हणजे व्हर्जिनियाच्या मराठी मंडळासाठी पण तुम्ही कार्यक्रम केला होता. सो खरंच खूप आभार तुमचे. आणि आय एम शुअर की काही लोकांचे काही प्रश्न असतील तर आपण प्लॅटफॉर्म ओपन करू त्याच्यासाठी. थोडा वेळ आपल्याकडे आहे, अजून एक 5-7 मिनिटाचे प्रश्न आपण नक्कीच घेऊ शकतो. त्याच्यापैकी फक्त बिफोर वी प्रोसीड, एक फक्त मला असं वाटतं कोणीतरी इथे प्रश्न विचारले अतुल जोशी यांनी, की सर प्लीज गाईड फॉर गुड बुक टू अंडरस्टँड गीता रहस्य इन सिम्पल लँग्वेज. ते मला असं वाटतं की गीता रहस्य तुम्ही एकदा वाचायला लागलात की अशी इतकी ओघवती लँग्वेज आहे
की तुम्ही ती एन्जॉय करा. म्हणजे बुद्धीच्या राजमार्गाने शक्य तितका मार्ग आक्रमिल्यानंतर त्या पुढचे काहीसे अंतर त्याच अनुषंगाने श्रद्धेच्या पाऊलवाटेने चालले पाहिजे, हे निर्विवाद होय. अशी वाक्य म्हणजे यू विल एन्जॉय रीडिंग, एन्जॉय इट. म्हणजे मला असं वाटतं की एक इंग्रजीमध्ये असं पुस्तक आहे, डिक्लाइन अँड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर. त्याची अशीच भव्य लँग्वेज आहे. त्याचं एक पान वाचलं तरी तुमचं इंग्लिश सुधारेल अशी आहे. आणि गीता रहस्याचं एक पान वाचलं तरी तुमचं मराठी सुधारेल असं आहे. अजून कोणाची काही गोष्ट आहे, अक्षरशः खरी गोष्ट आहे. त्याची मी वाचलंय गीता रहस्य, आणि त्याची भाषा इतकी समृद्ध आहे. ती विद्वत जड भाषा आहे, पण अत्यंत समृद्ध आणि प्रासादिक भाषा आहे. अजून कोणाला काही कॉमेंट्स क्वेश्चन्स काय आहेत का? आपला ग्रुप एनिवे ओपन राहणार आहे पूर्ण दिवसभर. काही प्रश्न आहेत का तुम्हाला? अनघाताई, तुम्हाला क्लोजिंग रिमार्क्स आहेत बिफोर वी अनाउन्स द सेशन? नाही, मी आता हे लोकांचे प्रश्न वाचले, सगळे कॉम्प्लिमेंट्सच आहेत की एक्झॅक्टली. की तुमचं ऐकून असं स्तब्ध व्हायला होतोय की पुढे प्रश्न सुचतच नाहीत. आणि मला प्रश्न तर हा, बोल ज्योती. मला एक नुसती कॉमेंट आहे सुदर्शन दादा, की मला आज एका महत्वाच्या मीटिंगला जायचं होतं आणि मी हे मिस करणार होते, पण तुम्ही बोलायला सुरुवात केलीत आणि माझं पाऊल इथेच अडखळलं आणि मी ती महत्वाची मीटिंग अटेंड न करता तुमचं केलं हे प्रवचन, आणि परत परत ऐकलं पाहिजे ही म्हणाली तसं, की तुम्ही परत परत या. तेव्हा नुसतं मला तुम्हाला धन्यवाद द्यायचे मनापासून. थँक्यू ज्योती, थँक्यू. परत एकदा आज आय सेड की तुमचे खूप आभार. तुम्ही दरवेळेला आणि यावेळेला अनघाताईंच्या विनंतीला मान देऊन आलात, कारण दरवेळेला हे तुमचं आता पुढचा काय सब्जेक्ट असेल ह्याच्याबद्दल उत्सुकता आहेच. त्याच्यामुळे इतका सहजासहजी काय तुमचा आमच्याशी संबंध तुटणार नाहीये. तो दिवसेंदिवस अजून गाढ होत राहील. सो आपण पुढच्या टॉपिकचा विचार करूच, आणि तुम्ही नक्की परत याल याची अपेक्षा आहे की तुमची आमच्यासाठी वेळ काढाल परत तुम्ही. सो बोला बोला अनघाताई, बोला. नाही नाही, मी त्याला तू सांगते ह्याला जोडूनच म्हणते, पुन्हा कुठला टॉपिक करायचा असला ना तर आधी आम्हाला सांग. म्हणजे आमच्या ह्याच्यावर दिस इज ग्रॅबिंग. एक्झॅक्टली. पण आम्हाला सांगा, आम्हाला फार आवडेल. आणि पुन्हा नंतर केला तरी आम्ही करूच तो, पण आधी सांगितलं आणि फार आनंद होईल. कुठल्या दृष्टीने काय तुम्ही विचार करताय त्याचा. पण तुमचं कर्मयोगाबद्दल जे सांगितलं ना, अतिशय अप्रतिम, आणि त्यातली उदाहरणं इतकी सुंदर, हृदयाला भेटतील अशी, आणि ज्याचा आपण कृतीत कसा उपयोग करावा हे मला असं वाटतं प्रत्येकाच्या मनात तुम्ही हे जागृत केलंय. कारण नमस्कार. आजकाल ना त्या थँक्यू. गुगल इन्स्टिट्यूटवर वाटेल ते ऐकायला मिळतं. आणि आता इतकं त्याच्यातल्या डिग्रीज मिळवलेले खूप लोक आहेत जे वाटेल ते सांगत असतात. त्याच्यामुळे खऱ्या खऱ्या जो ज्याला म्हणतो ना आपण की खरा सार जो आहे तो कुठेतरी विसरून गेलेला असतो. सो तुमचे खरंच खरंच खूप आभार की त्या मुळापर्यंत आम्हाला घेऊन गेलात तुम्ही. आणि काही तुमच्या डोक्यामध्ये पुढचे टॉपिक्स असतील तर नक्की आम्हाला सांगा, जसं अनघाताई म्हणाल्या, आणि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो आजच्या भागाची सांगता करण्यापूर्वी पुढच्या आपल्या येणाऱ्या जो सत्र आहे त्याची एक अनाउन्समेंट आहे की पुढच्या आठवड्यामध्ये आपल्याकडे समाजरंग, उत्तरंग आणि आपला जो आहे ध्यान आणि आरोग्य हा जो ग्रुप आहे आपला, म्हणजे सेल्फ केअर मेडिटेशन ग्रुप, हा एक कंबाईंड सेशन असणार आहे. आणि तो प्रकाश आमट्यांच्या बरोबर आहे. तसे डिटेल्स आपल्याला कळतीलच या आठवड्यामध्ये. आणि तोपर्यंत तुम्हाला सगळ्यांना पुढच्या येणाऱ्या आपल्या आता दिवाळी सगळ्यांची झालेली आहे, सगळं एन्जॉय करून झालेलं आहे. आता आपले पाश्चात्य सण येत आहेत, तर त्याच्यासाठी प्रिपरेशन सुरुवात झाली असेल सगळ्यांची. मुख्य म्हणजे सगळ्या फॅमिलीज एकत्र येणं वगैरे वगैरे. परंतु कुठेतरी आपल्या संस्कृतीचा वारसा आपण जपत येतो. पुढचे आपले मार्गशीर्षातले काही आता सण येणार आहेत, तर त्याच्याबद्दल आपण बोलूच. त्याच्या नवीन सत्र असतीलच. आणि तोपर्यंत सगळ्यांनी ध्यान, मेडिटेशन, स्वस्थ राहणं, योग्य खाणं ह्याची काळजी घ्या. आणि आता ऋतू बदलतोय, ऋतू बदलामध्ये बऱ्याच गोष्टी होत असतात. सो तुम्हा लोकांना त्याच्या सगळ्यांसाठी परत एकदा काळजी घेण्यासाठी एक जस्ट निम्र विनंती की करा सगळेजण. आणि सगळे सीझन्स वेगवेगळे सुरू झालेले आहेत.
तर असं याच नोटवरती आपण आजचा कार्यक्रम संपवणार आहोत, परंतु त्याच्या आधी सुदर्शनजी तुम्हाला आमच्यासाठी काही 2 गोष्टी आहेत का? नाही, असं वाटतं की आपल्यामध्ये जो ब्रिटिशांनी न्यूनगंड घातला की आपण अस्वच्छ आहोत, आपण गरीब आहोत, आपली संस्कृती काही एवढी नाही आहे, तर टिळकांनी त्याचं जे खंडन केलं ते ज्ञान आपण आत्मसात करूया. कारण भारत हा कसा वाईट आहे याची खूप चर्चा होते की भारतात काय वाईट आहे, हे वाईट आहे, ते वाईट आहे. तर एक शेवटचा थॉट तुमच्याकडे सोडतो की टिळकांनी हा प्रश्न विचारला की आपल्या देशावर ही पाळी आलीच कशी, आणि त्याचं ओरिजिनल सीन ज्याला म्हणतात, हे ओरिजिनल सीन म्हणजे जयचंद आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यामधलं वितुष्ट, ज्याच्यामध्ये एकाने फॉरेन आर्मीला बोलावून आपल्या लोकल माणसाचा पाडाव केला आणि मग अत्यंत भेदक असं मी त्याच्याबद्दल जे वाक्य वाचलंय मराठीमधलं, आणि मग अनेक आया बहिणींचे पदर ओढले गेले. तर हे सतत लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि म्हणून टिळकांनी त्यांच्या एंटायर मोहिमेत कुठल्याही भारतीय माणसाशी भांडण केलं नाही. म्हणजे त्यांचे ज्यांच्याशी मतभेद होते, आता हे माहितीच आहे की काँग्रेसमध्ये मवाळ आणि जहाल असा स्प्लिट आला होता, आणि आगरकर हे मवाळ ह्याच्यात होते, आणि पण आगरकरांची मैत्री कधी तुटली नाही. तेव्हा द लेसन ऑफ इंडियाज हिस्ट्री इज की एवढं पोलरायझेशन होऊ देऊ नकोया की पीपल आर फुल ऑफ हेट्रेड, कारण त्या हेट्रेडची किंमत अनफॉर्च्युनेटली बायकांनी जास्त पे ऑफ केली आहे. तेव्हा हे ओरिजिनल सीन हे आता परत होऊ द्यायचं नाही. हा म्हणजे शक्यतो भांडण करायचं नाही, मतभेद असले तरी. हा मला वाटतं टिळकांचा सगळ्यात पोटंट असा उपदेश आहे सगळ्यांना. पुन्हा एकदा तुमचे धन्यवाद. अनघाताई, एक शेवटचं काही तुमच्याकडनं? सगळ्यांतर्फे पुन्हा तुमचे धन्यवाद मानते. आणि असं वाटतं तुम्ही तुमची जी बोलण्याची स्टाईल आहे ना, त्याच्यामधून तुम्ही सांगता ते नुसतं वरच्या लेवलला राहत नाही, ते हृदयात उतरतं. आणि हे अतिशय आणि फार ती महत्वाची गोष्ट आहे. म्हणून तुम्ही हा संदेश आमच्या हृदयात उतरवला आहे, आणि त्याच्याबद्दल अत्यंत सगळ्यांतर्फे मी आभार मानते. नमस्कार.